पाकिस्तान दे सिंध दी जिहड़ी बीबी सीमा गुलाम हैदर 4 बच्चों की मां वो पबजी खेडदी सी किसी मुन्ने दे नाल यूपी दे और उहदे तो दोस्ती हो गई तो वाया नेपाल वो आ गई। उन्हें कहा जी मैं नेपाल च हिंदू धर्म अडॉप्ट किया, मंदिर च ब्याह किया, मैं आ गई हैं, मैं बहुत खुश हैं। देखो हुण जिहड़ियां मुसलमान औरतां ने वो हिंदू मर्दां नूं पसंद करदियां। मैरिड इंडियन वोमन अंजू नां दी जिहदा मुंडा भी है और बच्ची भी है, वो जिहड़ी है लीगली वीज़ा लैके अपने प्रेमी कोल खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गई। वो आई है दूजी उत्थों वाली, तो उदों अद्धियां ने तो यह कहा जी ये भी पता कर लो भी ISI दी एजेंट ना होए, उन्होंने ही ना भेजा होए जसूसी लई जां दूजियां लई। हुण मैं कहा जे वो ISI दी एजेंट सी तो हुण ये लभ लो भी ये रात दी एजेंट उत्थे गई। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारती ते पाकिस्तानी मीडिया विच जिहड़े पिछले कई दिनों तो एक कहानी ट्रेंड कर रही सी कि सीमा गुलाम हैदर नां दी सिंध दी एक मुसलमान विआहता औरत अपने हिंदू प्रेमी को यूपी विच आके हिंदू धर्म विच प्रवेश कर गई। इस नूं हिंदुत्वी मीडिया वालों खूब जड़ा उछालिया गया। हुण दीआं खबरां विच यूपी दी रहण वाली अंजू नां दी एक हिंदू विआहता औरत वालों पाकिस्तान विच जाके धर्म परिवर्तन करके मुसलमान प्रेमी नाल शादी करन दी जिहड़ी खबरां ने वो ट्रेंड कर रहीआं ने। सो की ये सब राह अते ISI दी अदले दा बदला खेड है जां लोकां नूं असल मुद्दिआं तो भड़काउण दा जिहड़ी है लाइन है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कहानी तो ये भी रोमन एम्पायर का जो डिकलाइन या उन्हों का जवाल चल पीरीयड शुरू हो गया सी तो लोगों दियां बहुत सारिया समस्यावां सी, लोग विद्रोह कर रहे सी, रिबेलियन मोड दे विच सी और आवाज़ां उठ रही सी। सो उन्हें अपने वजीर नूं उस वेले दे बादशाह ने पूछा कि भी ये समस्यावां बहुत ने लोगों दे विच जिहड़ी आ मायूसी है तो की किया जाए। उन्हें कहा जी इन्हां नूं मैं तुहानूं दसदा इन्हां दा की प्रबंध, इन्हां नूं सर्कस वाल लाया जाए। और उन्होंने जिहड़ा फिर जिहड़ा सर्कस का सारा कानसैप्ट वड्डे वड्डे पैमाने दे उत्ते बांदर ते रिछ ते दूसरे तीसरे नाच देखण दे लई और कलाबाजियां उल्टबाजियां देखण दे लई और लोग उस पासे लग गए। सो ये ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਟੈਕਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बड़ी सिंपल। उन्होंने ऐ कुछ कि बाबू जी तुहाडा बैग डिग पिया, तुसीं एकदम ध्यान जादा उन्होंने तुहाडी जेब कट्टी हुंदी है, तुसीं मुड़ के देखो विचों निकल गया हो गया। सो ये इंसानी सुभाਅ दा हिस्सा है कि जो जिस थां ते तुसीं फसे हुए हो, जिहड़ी गल तुसीं देख रहे हो सोच रहे हो, जे तुसानूं उस चों कढना है तो कुछ होर डाइवर्जन जां कोई तुहाडा ध्यान पलटाऊ, पंजाबी तो यही होएगी डाइवर्जन दी कि भी तुहाडा ध्यान पलटा दिता है और अपना काम कर दिता। सो यही काम सरकारां करदियां ने जदों लोकां दियां असली समस्यावां नूं ਉਹ हल करन दे विच नाकामयाब हुंदियां तो उस किस्म का दिखा दे। और साडे खित्ते दे विच तां इह लंबे ज़माने तो एक फैक्टर तां धर्म है अज तक भी। हालांकि जदों असीं धर्म के हवाले नाल जां फेथ जां ईमान के हवाले नाल गल करदे ये सानू सच हक इंसाफ के नेड़े लिआंदा है जां इहनूं लिआना चाहिए जे असीं सचमुच धर्मी होईए। नफरत ना दी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, इंसान दा इंसान दे नाल प्यार बिल्कुल। लेकिन जे तुसीं हाकमां दी गल देखो, सिस्टम की गल देखो तो उन्होंने अपना गलबा कायम रखने के लिए अपनी हुकूमत अपने सिस्टम का दबदबा कायम रखने के लिए धर्म नूं उन्होंने हमेशा
ਢਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਰਵੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਆਲਮਗੀਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਟੋਪੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਬਤ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮਗੀਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਥਾਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ, ਮੋਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਟਪਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਤੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ कुत्ते का पिल्ला भी कार के टायर के नीचे आ जाए दुख तो होता है। इस कदर जिस दी जहनीत दे विच जिहड़ी है वो कैलसनेस है, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ अंदाज है, उसनूं ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਡ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ੀਲਡ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਸੌਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜੌਬ, ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 20-20 ਲੱਖ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ IMF ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ 6% ਗਰੋਥ ਫਰਾਣਾ,
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਤਰਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 43 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ 43 ਲੱਖ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਫਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਉੱਲੂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਗੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀਮਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਇਆ ਨੇਪਾਲ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਠਕਰੈਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਈਵਨ ਮੇਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2-3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ IMF ਤੋਂ ਜਾਂ UAE ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਅੰਜੂ ਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਗਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਸਰੁੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਫਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ਾਰਿੰਗਲ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਜੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਤਮਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 'ਚ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ISI ਦੀ ਏਜੰਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏ ਜਸੂਸੀ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ISI ਦੀ ਏਜੰਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਭ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਇਹਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਐਕਟਿੰਗ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਹੂਦਾ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਲਵ ਹੈ ਇਹ ਉਹ। ਹੁਣ ਗਦਰ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਸਰਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਰੋਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜੂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਸ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।